प्रत्येक मोर ख्रीष्ट मोर नमस्कार जनाए प्रभुंर महानाम को धन्यवाद दिए मो भले एक अयोग्य मुख को आसे अनुग्रह कले पुनर्बार वाक्य किसी शेयर करने निमंते से प्रभुंर महानाम को शेष धन्यवाद दिए। आज आम शास्त्रांश जे अंश अध्ययन करवा ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू 8 पर्व 6 ठारू 8 पदर शेष पद पर्यंत। से स्थान ए प्रकार लिखा जाए जे जेतेबेले यीशु बाबा कफरनाहूम प्रवेश कले सेतेबेले शत सेनापतिंकर जणे दास आ से पक्षाघात रोग असुस्थ थिले एपरिकी मृत प्राय थिले। आ से शत सेनापति जणे सैन्य मानकर अनेक सैन्य मानकर सबुठार मुख्य थिले। आउ तांकर अंडर रे अनेक लोक कार्य करुथिले। आ से सैन्य मानकु जा कहले से जाउथिले आस कहले पुनी आसुथिले। तांको हुकुम रे सब किछि चालुथला। से विजाति थिले मध्य से प्रभु को विश्वास करुथिले। आज एते बड़ दास जे कि शत सेनापति से तांकर अयोग्यता को किपरि प्रभु को निकट रे परिप्रकाश करूछन्ति। आज मुख्य प्रसंग है मो निजर अयोग्यता को किपरि प्रकाश करी। आ सेठारे शत सेनापति कहउछन्ति हे प्रभु मोहर दास पक्षाघात रोग रे अतिशय जंत्रणा भोग करुछि आ से शय्यागत अछि। यीशु ताहाको कहिले मु जाई ताहाको आरोग्य करिबि। किंतु शत सेनापति उत्तर देले प्रभु आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे किंतु केवल पदे मात्र आज्ञा करंतु मोर दास सुस्थ हब। से किपरि प्रभुଙ୍କ निकटरे निजर अयोग्यता को प्रकाश करुथिले किपरि से नम्र होउथिले किपरि निजर हृदय को से भांगुथिले। एते बड़ शत सेनापति होई मध्य तांकर मनरे से अहंकार भाव नथिला। आ से प्रभु को कहउथिले तुमे किपरि मो घरे पाद पकेब मु तो एथिर योग्य नुहे तेणु करी पदे मात्र आज्ञा करंतु मोर दास सुस्थ। तांकर केते बड़ विश्वास थिला प्रभुଙ୍କ ऊपर जे पदे मात्र आज्ञा कले मो दास सुस्थ होई जिवो। आमे एटारे शत सेनापति को देखिलु तांकर अयोग्यता को से किपरि परिप्रकाश करुथिले। सेही भली आमे बाइबल आहुरी केते व्यक्तिଙ୍କ विषय आमे देखिया पाइबा। प्रथमे देखिबा याकूबଙ୍କ विषय। आदि पुस्तक 32 पर्व 9, 10, 11 से स्थान रे एही प्रकार लिखा जे हे प्रभु तुम्हे आपे मते कहिथिलो तुम्हे आपना देश ज्ञाति मानक निकट को फेरि जाओ तहिरे आम्भे तुमर मंगल करिबा। एठारे याकूब कहउछन्ती प्रभु को आ तुमे कहिलो जे तुमे आपना ज्ञाति मानक निकट को फेरि जाओ तहिरे आम्भे तुमर मंगल करिबा। किंतु से जे केते बड़ प्रवंचक थिले आ केते बड़ पाप करिथिले निजर भाई प्रति जे ईश्वर आशीर्वाद को से हरण करथिले। जेते बेले दूत मानक द्वारा से जानिबा को पारिले जे ईश्वर 400 लोक को नेई से याकूबଙ୍କ सहित देखा करे आसुछि सेते बेले से भयभीत हेले। आ से बहुत भयभीत होई आ प्रभु को कहउछन्ती तुम्हे आपना दास प्रति जो दया और विश्वासता प्रकाश करियछ मु तहि पाई योग्य नुहे। तो एठारे से कहउछन्ती मु योग्य नुहे तुमे जो दया प्रकाश कल मो प्रति सेटार मु योग्य नुहे मोर पाइबार मध्य सेटा आशा नुहे किंतु तुमे मते योग्य करिछ। किंतु तापरे लेखा जाए 10 पदरे विनय करुछि मो भ्राता स्वरू मते रक्षा करो कारण मु ताहाको भय करुछि काले के जानी से मते बद्ध करिवो किए बा मोर बालक मानकु बद्ध करिवो। तेणु करी मोर भाई ईश्वर हातरू मते दया करी रक्षा करो। से विनम्र होउछन्ती नम्रता होउछन्ती निजर हृदय को भांगुछन्ती एवं निजर अयोग्यता को प्रकाश करुछन्ती।
ଏଠି ଆମେ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବଟା ପାଠ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ସେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦଙ୍କର ପାପକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କଲେ, ଗୁପ୍ତ ପାପ କଲେ, ଆଉ ସେଥିର କ୍ଷମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେଲେ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟକୁ। ସେ କିପରି ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନମ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 7 ପଦ। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପଦରେ ଆପଣାର ଏହି ଯେଉଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଅଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ, କିନ୍ତୁ କିପରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ, ମୁଁ ଜାଣେନି କିପରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଗୋଷ୍ଠୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ କି ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପୋଇ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ଲୁକ 15:18। ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁତ୍ର ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ତ ଭାଗ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ପୁରା ଏତେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଲା ଅନ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଫେରି ପାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି ଏବଂ ମୋର ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲି। ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସାନ ପୁତ୍ରକୁ, ଆଉ ସେ କିପରି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ନମ୍ର ହେଲେ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ କିପରି ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ଧନ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରିଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛୁ କି? ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ କେବେ ବି କରିନୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି ଆମର ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ এই ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହି ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟି ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରି ଆଉ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେ ଗାଁରେ ଜମା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୋକରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଲେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।
ସେଠୁ ସେ ଉପାୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରି ଆଉ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ର କରାଇଲା। ଆଉ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ ତୁମେ ଚଳ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହବ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଋଣ ସବୁ ସୁଝିଦେବ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ ସେମାନେ ଚଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଚଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖିଆର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକଟି, ତାର ମନ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଯାଇ ସେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟି ମୁଁ ନେଇ ଆରାମରେ ଚଳିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବି। ମତେ ଟିକେ ମାତ୍ର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖିଆ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଗାଁର ଏତେ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା ପଇସା ମତେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଢା ଲୋକଟି ଆଉ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କଲା, କିପରି ନମ୍ର ହେଲା, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଜି ସେ ବୁଢାଟିର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ସେ ଦୟା, ସେ ବିନମ୍ର, ସେ ନମ୍ରତା ଆଉ ସେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା। ସେ ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋଣ ତାର କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ନିଜକୁ ନମ୍ର ହେବା, ଭାଙ୍ଗିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଏ ଯେ, ମୁଁ ପାପୀ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୂର୍ଖ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ, ନିଜର ଅବିଶ୍ୱାସତାକୁ କିପରି ଆମେ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ କିପରି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେମାନେ କିପରି ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ନମ୍ର ହେଉଥିଲେ, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଆମେ କାଟିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହିଭଳି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋର ପାପ, ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ।